जी आया नूं प्यारे विद्यार्थियों, 9वीं जमात की अंग्रेजी की किताब इंग्लिश मेन कोर्स बुक उसका लैसन 3 ग्रेट इंडियंस उसका भाग दूजा उसकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन इस वीडियो में करन जा रहे हैं। सो नोटबुक और पेन ले लो, औखे शब्दों के अर्थ नोट कर लो, जोड़े कोई मुहावरे आएंगे उन्होंने अर्थ भी दसे जाएंगे, वो भी तुसीं नोट डाउन कर लेने ने। ट्रांसलेशन बड़े ध्यान के नाल सुनना है ताकि क्वेश्चन आंसरस का जो सैक्शन है वो तुहाडे लई करना ते समझना सौखा हो जाए। सो शुरू करिए। सो इसी चैनल पर 9th क्लास दी होर प्ले लिस्टां भी हैगियां ने। 9th इंग्लिश ग्रामर, 9th सप्लीमेंट्री इंग्लिश, 9th साइंस, 9th मैथ नोट्स। सो उन्होंने भी जरूर देखो तो मैथ साइंस वाल भी उन्नी तवज्जो दवो जिन्नी तुसीं अंग्रेजी वाल दे रहे हो। सो इसका जो भाग है बच्चों सैक्शन राणी लक्ष्मी बाई, पहला भाग असीं कीता सी राम सिंह जी के उत्ते ते उन्हें 1834 तो 1858 तक, अर्थात 1834 का जन्म है, 1858 विच इन्हां दी डैथ हो जाती है। सो यह उन्हां दा अंतकाल मतलब कि समा है जो जीवन का। सो इस तरह नो अदर वूमन वॉरियर, वॉरियर मैंने होंदा है योद्धा, किसी होर औरत योद्धे ने इन दी हिस्टरी ऑफ इंडिया भारत के इतिहास विच हैज़ मेड सच अ पावरफुल इंपैक्ट, इंपैक्ट होंदा है असर, पावरफुल मैंने इन्ना जोरदार, किसी होर औरत योद्धे ने भारत के इतिहास विच इन्ना जबरदस्त इन्ना जोरदार असर नहीं पाया किथे ऑन दी माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के मनां उत्ते, एज दी रानी ऑफ झांसी लक्ष्मी बाई, जिन्ना कि झांसी की राणी लक्ष्मी बाई ने पाया है। हर हीरोइक बैटल, हर मैंने वही हीरोइक मैंने दलेराना मतलब कि बड़ी वधिया बहादुरी भरी बैटल मैंने लड़ाई अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के खिलाफ, हैज़ बिकम दी सब्जैक्ट, वो विशा बन चुकी है, ऑफ मैनी फोक सॉन्ग के लोक गीत, लोक गीतों का विशा बन चुकी है, एंड बैलाड्स, बैलड ने वारां भी यूपी बिहार विच या जिहड़े देश विच सीगी जिथे दी सीगी उत्थे दे लोकां ने इहदे ते बड़े गीत बनाए ने, वारां बनाईयां ने, ठीक है। ऑल ओवर द कंट्री, सारे देश विच हर इनडोमीटेबल स्पिरिट, इनडोमीटेबल होंदा है जिन्हों जित्तिया ना जा सके, अजित, स्पिरिट मैंने जज्बा, वह जोड़ा अजित जिन्हों ना जित्तिया जा सके, जिन्हों ना ढाया जा सके, जज्बा एज अ फाइटर, बतौर जंगजू दे, बतौर योद्धे दे, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अवर कंट्री, इंडिपेंडेंट आज़ादी ऑफ अवर कंट्री, अपने देश की आज़ादी लई, वाज एप्रीशिएटेड सराहाया गया वो जज्बे नूं, ईवन बाय हर एनीमीज़, वो दुश्मनों वालों भी सराहाया गया। राणी लक्ष्मी बाई डाइड फाइटिंग ब्रेवली, राणी लक्ष्मी बाई बहादुरी नाल लड़दी हुई मरी, फॉर द सेक ऑफ अवर कंट्री, फॉर द सेक ऑफ होंदा खातर, अपने देश की खातिर वो जान दे गई। फिर अगे दी रानी ऑफ झांसी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर रीडर ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्थात जो आज़ादी का जो पहला जंग जिन्हों कई लोग मनते हैं, वैसे वो म्यूटनी सीगी जिहदे कारतूस सीगे ब्रिटिश लोगों ने बनाए सीगे, वो चरबी सीगी ते मुसलमान सिपाहियों ने सोचा कि यह सूर की चरबी है, हिंदू सिपाहियों ने सोचा कि यह गां की चरबी है, तो वह धर्म के जज्बे अधीन आके उन्होंने बगावत की सी। पर कई लोग इन्हू फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। वो छोटी जी एक बगावत सीगी ते उन्होंने कहा भी असीं कारतूस वो मूँह दे नाल खोलने पैंदे सीगे, ते मुसलमान जिहड़े ने पोर्क सूर का मांस बिल्कुल नहीं खाते, हिंदू गां का मांस नहीं खाते। सो वो करके जोड़ा होया सीगा असल में जी कहानी हैगी है। सो दी रानी ऑफ झांसी बिकेम दी मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पहली जंग 1857 की जो बगावत है वो सब तो हरमन प्यारी आगू बनी। वाज बॉर्न ऑन 16 नवंबर 1834 सन विच 16 नवंबर में जन्म होया इन वाराणसी यूपी के बनारस विच। हर चाइल्डहुड नेम, वह बचपन का चाइल्डहुड बचपन, वो बचपन का नाम सी मणिकर्णिका और मन्नू, ठीक है, यह मतलब कि मन्नू कहा जाता सी या मणिकर्णिका। आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, वही माँ की मौत के मगरों, शी केम टू बिथुर, बिथुर जगह का नाम है कोई, उत्थे बिथुर आ गई, विद हर फादर, अपने पिता के नाल बिथुर आ गई। इन बिथुर विखे शी लर्नड हॉर्स राइडिंग ने उन्हें घुड़सवारी लर्नड मैंने सीखी, उन्हें घुड़सवारी सीखी, एंड मार्शल आर्ट्स ते शस्त्र कला सीखी। मार्शल आर्ट्स बनाता है मिलिटरी जिदा असी पंजाबी गतका कह दें। सो मार्शल आर्ट्स मैंने शस्त्र कला उन्हें सीखी। वैन शी वाज 8, जदों 8 वरियां दी सी,
शी वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर राव ऑफ झांसी। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਜਾ ਗੰਗਾਧਰ ਰਾਓ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਫ ਝਾਂਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਨ 1851 1851 ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਗੇਵ ਬਰਥ ਟੂ ਅ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਪਰ ਬਾਈ 1853 1853 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬੋਥ ਹਰ ਸਨ ਐਂਡ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਡ ਡਾਈਡ, ਦੋਨੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਫ ਝਾਂਸੀ ਅਡਾਪਟ ਹੁੰਦਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਅਡਾਪਟਡ ਅ ਸਨ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਲੈਪਸ। ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਲੈਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਲੈਪਸ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲੈਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਪਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਲੈਪਸ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਆਫ ਝਾਂਸੀ ਅਡਾਪਟਡ ਅ ਸਨ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਲੈਪਸ। ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦੀ ਅਡਾਪਟਡਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਨੈਕਸਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਝਾਂਸੀ ਇਨ 1853 1853 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਨ 4 ਜੂਨ 1857 4 ਜੂਨ 1857 ਨੂੰ ਦੀ ਸੀਪੋਏ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸੀਪੋਏ ਮਤਲਬ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਟੇਸ਼ਨਡ ਐਟ ਝਾਂਸੀ ਰਿਬੈਲਡ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਬੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਰਿਬੈਲਡ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬ੍ਰੋਕ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਝਾਂਸੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਹਿਮਸੈਲਫ ਆਸਕਡ ਦੀ ਪੀਪਲ ਟੂ ਓਬੇ ਦਾ ਰਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝਾਂਸੀ ਦੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸਰ ਹੂਗ ਰੋਜ਼ ਲੇਟਰ ਬੀਸੀਜ਼ਡ ਝਾਂਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸਰ ਹੂਗ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਲੇਟਰ ਮੈਨੇ ਮਗਰੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਟਰ ਬੀਸੀਜ਼ਡ ਝਾਂਸੀ, ਬੀਸੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਹੂਗ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਆਏ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਟੂ ਕਮਾਂਡ ਹਰ ਫੋਰਸਿਸ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਮੈਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਸੇਧ ਦੇਣੀ, ਹਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਫੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਲੀਵ ਝਾਂਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਦੈਨ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਰੀਚ ਕੈਲਪੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੈਲਪੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੈਲਪੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਮਰਜਡ ਹਰ ਫੋਰਸਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਲਾ ਲੈਣੇ, ਹਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਦਾ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਲਾ ਲਿਆ।
ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂਤਿਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨਵਾਬ ਬੰਦਾ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਮਰਜ ਕਰਤਾ ਮੈਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਪਰਸਿਊਡ ਹਰ, ਪਰਸਿਊ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਐਟ ਕਲਪੀ ਆਲਸੋ, ਉਹ ਕਲਪੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਝਾਂਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਲਪੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਂਡ ਇਨਫਲਿਕਟਿਡ ਡਿਫੀਟ ਔਨ ਕਲਪੀ, ਇਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ, ਤੇ ਡਿਫੀਟ ਮੈਨੇ ਹਾਰ, ਹਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਔਨ ਕਲਪੀ ਅਰਥਾਤ ਕਲਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਝਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਕਲਪੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂਤਿਆ ਟੋਪੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ। ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਾਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਿਡ ਫਰੋਮ ਆਲ ਸਾਈਡਸ, ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਈ ਗਈ। ਐਂਡ ਸੋ ਸ਼ੀ ਨਾਓ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਅ ਰੀਟਰੀਟ, ਰੀਟਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਅ ਰੀਟਰੀਟ, ਵਾਈਲ ਡੂਇੰਗ ਸੋ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਫੈਟਲੀ ਵੁੰਡਿਡ, ਉਹ ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਈ। ਫੈਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਫੈਟਲੀ ਵੁੰਡਿਡ ਮੈਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਨ 18 ਜੂਨ 1858, 18 ਜੂਨ 1858 ਨੂੰ ਸ਼ੀ ਬਰੀਥਡ ਹਰ ਲਾਸਟ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਟੂ ਬਰੀਥ ਵਨਸ ਲਾਸਟ, ਟੂ ਬਰੀਥ ਵਨਸ ਲਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਡਾਈ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਬਰੀਥਡ ਹਰ ਲਾਸਟ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਬਰੀਥ ਮੈਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਲਾਸਟ ਮੈਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸ਼ੀ ਬਰੀਥਡ ਹਰ ਲਾਸਟ ਔਨ ਦੀ ਬੈਟਲਫੀਲਡ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਬੈਟਲ ਮੈਨੇ ਲੜਾਈ, ਫੀਲਡ ਮੈਨੇ ਮੈਦਾਨ, ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 3 ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਉਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।